رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد۔ آپ سبھی حاضرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو نشست چل رہی ہے اس میں ہم قرآن پاک کو 8واں پارہ 9واں رکوع مکمل کر چکے ہیں، اور کل کی نشست میں ہم نے سورۃ الاعراف آغاز کیا تھا، اس کے مضامین، اہم پوائنٹس، امپورٹنٹ پوائنٹس اور اس کی فضیلت اور تمام چیزیں ہم نے سیکھی تھی، اور اس صورت کے 2 رکوع مکمل کیے تھے۔ انشاءاللہ ہم آج کی اس نشست میں 10ویں رکوع سے آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ اس نشست کا جہاں تک ہو سکے وہاں تک ہم سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگ کو اہم پوائنٹس میں ہم نے بتایا تھا کہ اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ جو ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سماعت کریں گے، اور کل کی نشست میں ہم نے آدم علیہ السلام کا واقعہ سماعت کیا تھا، کس طرح ابلیس کو یعنی ان کو سجدہ کرنے کا حکم کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو، اور ابلیس نے اسے منع کیا تھا تکبر کی وجہ سے، اور اس کے بعد کس طرح آدم اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو جنت میں رہا گیا، اور کس وجہ سے انہیں دنیا میں بھیجا گیا، اور وہ لوگ کیا دعا مانگے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس دعا کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا، اور انہیں کیا بولتے ان کو دنیا پر بھیجا گیا تھا کیونکہ وہ لوگ ایک لغزش کر رہے تھے جس شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اور اس کی وجہ سے ان کو جنت سے دنیا پر بھیجا گیا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ آخری آیت میں زندگی انہیں اس زمین میں گزارو گے، وہ لوگ دونوں مل کر اللہ کے بارے تک کہ تم اسی زمین میں زندگی کو گزارو گے اور اسی میں مرو گے، انتقال فرماؤ گے، اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے جو کہ وہ دنیا ہے۔ اب یہاں پر انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 10ویں پارے سے 10ویں رکوع سے آغاز کریں گے۔ یہاں پر بھی چند نصیحتیں ہیں جو ہم نے سماعت کرنا ہے، بغور سماعت کریں، اچھی نیتیں کریں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کا ہم آج آغاز کرتے ہیں۔ بغور سماعت فرمائیں، ہو سکے تو جیسا کہ بتایا کہ کلام آپ کھول کر سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے، اور اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی لباس بھی اتارا ہے، اور وہی تقویٰ کا لباس ہے، لباس ہی بہتر ہے۔ یہ ظاہر اور باطن کے لباس سب اللہ کی نشانیاں میں ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ یہاں پر ہمیں تقویٰ کے بارے میں اور ظاہری لباس، باطنی لباس جو شرمگاہوں کو چھپانے کا تذکرہ کیا گیا ہے، تمام چیزیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ یہ اولاد آدم یعنی ہم انسانوں سے رجوع ہو کر بتایا جا رہا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ وانزعوا عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے اولاد آدم، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ اس طرح آپ نے پچھلی نشست میں سنا تھا کہ کس طرح ماں باپ یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر ہے، جس طرح انہوں نے
ان کو شیطان نے فتنے میں ڈال کر انہیں جنت سے نکال گیا، کہیں تمہیں بھی شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح انہیں جنت سے نکال دیا، ان سے ان کا لباس اتار دیا، جو جنت کا لباس وہ لوگ پہنتے تھے اتار دیا، تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھا دے، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسے ایسے جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دے سکتے، یعنی وہ لوگ آگے سے دائیں سے ان کا قبیلہ، شیطان کا جو قبیلہ ہے تم پر وار کرنے کے لیے ہر طرف سے وہ لوگ نظر رکھتے ہیں، تمہیں اطلاع بھی نہیں ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ لوگ وہاں سے تمہیں غور کرتے ہیں، یعنی تمہارے پر اولاد آدم پر وہ لوگ وار کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ فرما دیجئے کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، فرما دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور تم ہر سجدہ کے وقت و مقام پر اپنی رخ کعبے کی طرف سیدھے کر لیا کرو اور تمام تر فرما برداری اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیا کرو، یعنی یہاں پر ہمیں ایک جوئی اور اخلاص کی ترغیب دی، جب ہم اللہ کی نماز کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو خالص یعنی ایک جوہی کے ساتھ عبادت کیا کرو، جس طرح اس نے تمہارے خلق و حیات کی ابتدا کی تم اسی طرح اس کی طرف پلٹو گے۔ فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، ایک گروہ کو اس نے ہدایت فرمائی اور ایک گروہ پر اس کے اپنے کسب و اعمال کے نتیجے میں گمراہی ثابت ہو گئی، بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اللہ کو چھوڑ کر یعنی شیطانوں کو دوست بنا لیا تھا اور یہ گمان کرتے تھے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس میں دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور ایک گروہ شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اور گمان کرتے تھے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھا دیا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اے اولاد آدم تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس طرح آپ نے پچھلی آیت میں بھی اس کی نتیجت میں بھی سماعت کیا تھا کہ بے جا خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ یہاں پر ہمیں پھر سے احکام دیا جا رہا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن یعنی اچھی طریقے سے اپنا اچھے لباس پہن کر نماز کی طرف رجوع ہو جاؤ اور کھاؤ اور پیو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو بخشا ہے، حد سے زیادہ خرچہ مت کرو کیونکہ بیجا خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون، فرما دیجئے کہ اللہ کی اس زینت و آرائش کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور کھانے کی پاک ستھری چیزوں کو بھی کس نے حرام کیا ہے، فرما دیجئے یہ سب نعمتیں جو اہل ایمان کی دنیا کی زندگی میں بالامور رد میں قیامت کے دن بالخصوص انہی کے لیے ہوگی، اس طرح ہم جاننے والوں کے لیے آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے تمہیں لیے بخشا ہے، حلال چیزیں ہیں، اپنے پر حرام مت کیے، اور کون ہے جو اللہ نے حرام کردہ چیزوں کو اللہ کی طرف مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ستھری چیزیں کھانے کے لیے دیے ہیں اور اسے اپنے کھاتے ہوئے نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر وہی چیزیں بتایا جا رہی ہے جو پچھلی میں آیت ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، یعنی اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جو چیزیں حرام کی ہیں وہی حرام ہے، غیر ضروری چیزوں کو اللہ کی طرف رجوع کر کے
اللہ پر بہتان ماننا یہ بڑا گناہ کا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے حلال ہی ہے، اور حرام کون سی چیزیں کی گئی تھی پچھلے آیتوں میں آپ نے بتایا تھا کہ کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، جو ان میں سے ظاہر ہو یا جو پوشیدہ ہو یعنی باطن ہو، سب کو، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ ہر آیت میں آپ لوگ کی تمام چیزیں سن رہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہر انداز میں ایک نئی انداز کے ساتھ آپ کو ان باتوں کو واضح کر رہا ہے۔ یہاں پر وہی سیم باتیں ہیں، وہی سیم احکام ہیں، مگر ہر آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی انداز میں، الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ طریقوں کے ساتھ آپ کو کھلی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اب یہاں پر ظاہری، باطنی، پوشیدہ جو حرام ہے ان چیزوں کو حرام، بے حیائی کے قریب جانا حرام، اور سب کو گناہ اور ناحق زیادتی یعنی ناحق مال کھانا، کسی کا یتیم کا مال کھانا یا کسی امانت کے مال کو کھانا، یہ تمام چیزیں ناحق ہے جو حرام ہے۔ اگر ہم اس میں اگر مبتلا ہو جائیں گے تو یہ حرام کہلایا جائے گا۔ اور اس بات کو کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراتا ہو، یعنی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یعنی غیر معبود کو ہم پوجا کرنا، وہ تمام چیزیں شرک ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اور مزید یہ کہ تم اللہ کے ذات پر ایسی باتیں کہو جو تم خود بھی نہیں جانتے، یعنی کہتے ہو ایسی باتیں کہو جو تم خود بھی نہیں جانتے، جو وہ لوگ بہتان باندھ رہے تھے اللہ کی طرف، اسی بارے میں یہاں پر پوری طرح سے ڈفرنٹ انداز میں، ڈفرنٹ ٹائپس آف وے میں اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا رہا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے۔ مطلب ہر ایک گروہ کا، ہر ایک بستی کا ایک ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے، جتنا وہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں اس کو مختلف علماء کرام بتاتے ہیں کہ ایک میعاد یعنی ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایج ہے، جو وہ وقت تک وہاں پر وہ لوگ موجود رہیں گے۔ اور اگر جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا، مقرر وقت آ جاتا ہے یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یعنی جس وقت پر موت کا فرشتہ کا حکم دیا جائے گا تو وہ فرشتہ آ کے ان کی روح کو قبض کر دیا جائے گا، اور موت کا فرشتہ کبھی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ پچھلی آیت میں آپ نے سماعت کی تھی، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے، یعنی پیچھے بھی نہیں ہوگا، آگے بھی نہیں ہوگا، مقررہ وقت پر اس کا وقت آ کر ہی رہے گا، موت آ جائے گی۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے جو تم پر میری آیتیں بیان کریں، پس جو پرہیزگار بن گیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوگے۔ اگر آپ غور کریں تو جب سے میں نے یہ آج کی نشست شروع کی تھی، ہر ایک آیت پر آپ کو یا بنی آدمہ سے شروع ہو رہا ہے، یعنی اے اولاد آدم، کیونکہ پچھلے نشست میں ہم نے آدم علیہ السلام کا واقعہ سماعت کیا تھا اور کس طرح شیطان نے انہیں بہکایا، تمام چیزیں ہم نے سنا تھا۔ اب یہاں پر اولاد آدم یعنی ہم سے، انسانوں سے رجوع ہو کر بتایا جا رہا ہے کہ اے اولاد آدم، اس طرح احکام دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جائے کہ اے اولاد، اب اس آیت میں اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے ہیں، بھیجا گئے، تو میری آیتیں بیان کریں، پس جو پرہیزگار بن گیا، جب ہم ایمان کو قبول کریں گے، ان آیتوں پر رجوع ہو جائیں گے، آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں، پرہیزگار ہو جائیں گے، تو وہ پرہیزگار بن جائے گا، یعنی آیتوں کو قبول کر کر، ایمان کو قبول کر کر اگر ہم پر اس فالو کریں گے، اس رسول جسے اس قوم کو بھیجا گیا تھا، اس رسول کو فالو کریں گے، فالوورز بنیں گے، تو پرہیزگار بن گیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، یعنی اپنے آپ کو سیدھا کر لیا، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنجیدہ ہوں گے، یعنی کسی سے خوف نہیں ہوگا، صرف اللہ ہی اس کا یعنی اللہ کے پاس اس کا مرتبہ بڑھے گا، اور کسی سے ڈرنے کی بات نہیں رہے گی، وہ غمزدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اگر وہ فالو نہیں کرے گا، جھٹلائے گا، تو وہ بے شک وہ عذاب میں مستحق ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جو فالو کیا، ان کے بارے میں پچھلی آیت میں تھی، اس آیت میں جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے سرکشی کی، وہی اہل جہنم میں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دونوں کو پوری طریقے سے قرآن نے بتا دیا کہ جو فالو کرا وہ
خوف ज़रा से बचाएगा और रंजीदा यानी गमगीन नहीं होगा, और जो फॉलो न करेगा बेशक उनके लिए जहन्नम है, उनमें हमेशा वो रहने वाला है। अल्लाह हमें जहन्नम से महफूज फरमाए, हमें फॉलोअर्स में बना दे, उनके अहकाम को, इस्लाम के अहकाम को, कुरान की आयतों पर अमल करने को भी नसीब फरमा दे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, उन पर ईमान लाने से सरकशी की, वही अहले जहन्नम में है, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू अयना मा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह क़ालू ज़ल्लू अन्ना वशहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफ़िरीन। फिर उस शख्स से ज्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे। इस ये आयत के बारे में यानी इस तरह के तर्जुमे में हमने काफ़ी आयतों में सुना है कि कौन बड़ा जालिम हो सकता है जो अल्लाह पर बहतान बांधता है, उसकी आयतों को झुटलाए। उन लोगों को उनका वो हिस्सा पहुंच जाएगा जो किताब जो नोश्ता किताब है, यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते आएंगे, उनकी रूहें कब्ज कर लें तो उनसे कहेंगे अब वो झूठे माबूद कहाँ हैं जिनकी तुम अल्लाह के सिवा की इबादत करते थे। उनसे पूछा जाएगा, जिस तरह मुशरिकों ने, काफिरों ने पिछली बार भी आपने समाप्त की थी कि किस तरह अगर वो बोहतान बांधते हैं और जब उनका वक्त आता है, उनकी रूह कब्ज कर ली जाती है, तो उनसे पूछा जाएगा कहाँ है जिसे तुम अल्लाह के शरीक करते हो, कहाँ है वो माबूद बातिला जो तुम लोगों ने पूछते थे, उनसे मदद मांगो अब कहाँ है जिनकी तुम अल्लाह के सिवा बात करते थे। वो जवाबन कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गए, यानी अब कहाँ नजर आते हैं, और वो अपनी जानों के खिलाफ खुद ये गवाही देंगे कि बेशक वो काफिर थे। वो अपने आप वो जाहिर हो जाएगा, जो लोग वो गलत कर रहे थे, गलत अकीदा पे थे, तमाम यानी का जाहिर हो जाएगा कि हाँ वो लोग छुप गए हैं और गुम हो गए हैं और नहीं है वो लोग, और वो लोग बेशक अपने आप वो लोग गवाही देंगे कि हाँ हम काफिर, बेशक हम काफिर थे, वो काफिर थे, यानी उनकी ही गवाही उनसे दी जाएगी, वो लोग गलत रास्ते पे थे। मगर जब वो तो कब होगा जब मौत आ जाएगी और वो लोग को पूछताछ होगा, पूछ होगी, तब होगा। जब दुनिया में वो लोग बताया जाएगा तो वो लोग न मानते थे, वो लोग सरकशी करते थे, आयतों को झुटलाते थे। ये तमाम चीजें बाद के अमाल जो होने वाले हैं बताई जा रही है। ये तमाम चीजें हमारे लिए, इस उम्मत के लिए नसीहत है कि हम आज भी आगाह हो जाओ। हमारे लिए हर चीज नसीहत के तौर पर है। आने वाला जो होने वाला है उनसे हो चुका है, तो वो लोग पछता रहे हैं। आज हमारे लिए वक्त है कि हम भी अल्लाह की आयतों को नहीं झुटलाना है, उस पर फॉलो करना है, अहकाम पर अमल करना है, और ईमान पर रहते हुए अपने ईमान को ताज़ा करना है। ये चीज़ें हम जब पढ़ रहे हैं, इनसे हमारे ईमान को और ताजगी मिलना है और कवी होना है, पुख्ता होना है, क्योंकि आज ईमान पर हर तरीके से वार हो रहा है शयातीन का। तो हमने जब आयतों को सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारा ईमान पुख्ता होगा और हमें जवाब देने के लिए कुफार को, काफिर को और मुश्रिक लोगों को हमारे लिए दलील मिलेगी। समझकर हमें उन्हें डिफेंड करने में हमें अल्लाह ताला हमें क़ुव्वत अता फरमाएगा, वो ज़हन अता फरमाएगा। क़ाल उदख़ुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फ़िन्नार कुल्लमा दख़लत उम्मतुन लअनतहा हत्ता इज़ा दारकू फ़ीहा जमीआ क़ाल उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउला'i अज़ल्लुना फ़आतिहिम अज़ाबन ज़ीफ़न मिनन नार क़ाल लिकुल्लिन ज़ीफ़un वलाकिन ला तअलमून। अल्लाह फरमाएगा, तुम जिनों और इंसानों की उन जहन्नमी जमातों में शामिल होकर जो तुमसे पहले गुजर चुकी है, दोज़ख में दाखिल हो जाओ। जब भी कोई जमात दोज़ख में दाखिल होगी, वो अपनी जैसी दूसरी जमात पर लानत भेजेगी, यहाँ तक कि जब उसमें सारे गिरोह जमा हो जाएंगे तो उनके पिछले अपने अगलों के हक में कहेंगे कि अय हमारे रब, इन्हीं लोगों ने हमें गुमराह किया था, सो उनको दोज़ख का 2 गुना आज़ाब दे। इरशाद होगा, हर एक के लिए 2 गुना है मगर तुम जानते नहीं हो। यहाँ बताया जाए कि जिस तरह पिछले कौम में भी वो लोग को भी नसीहत की गई थी कि उससे पिछले कौमों को, वो लोग सरकशी में थे, नहीं सुने थे, तो उन्हें आज़ाब चला गया। जब और एक जो नहीं सुनेगी तो वो आज़ाब भी जहन्नम में डाला जाएगा। तो वो लोग एक दूसरे पर यानी तनकीद करते रहेंगे कि वो लोग ने हमें, अपने बाप दाओं ने पिछले और अपने अगलों ने हक में कहेंगे कि हमारे रब, उन्हीं लोगों ने हमें गुमराह किया था, उन्हीं लोगों ने हमें ऐसा किया था, इसलिए उनको 2 गुना आज़ाब दे। यानी एक के ऊपर डालने के शुरू कर देंगे। यहाँ पर इंसानी फितरत है वो क़ाल ऊलाहुम लिउख़राहुम फ़मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून। और उनके अगले अपने पिछलों से कहेंगे कि सो तुम्हें हम पर कुछ फजीलत न होगी
बस अब तुम भी आज़ाब का मज़ा चखो, उसके सबब जो कुछ तुम कमाते थे, जो तुमने बोया उसी तुमने कमाया है, इसलिए तुम्हारा आज़ाब तुम ही होगा। ये तमाम चीज़ें अपने ऊपर नहीं लेके वो लोग दूसरों पर बोहतान डालते रहेंगे, हालाँकि वो लोग को रहनुमाई की गई थी, फिर भी वो लोग न माने। إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे सरकशी की उनके लिए आसमानी रहमत व कबूलियत के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और ना ही वो जन्नत में दाखिल हो सकेंगे यहाँ तक कि सुई के सुराख में ऊंट दाखिल हो जाए यानी जैसे ये नामुमकिन है यानी नामुमकिन है कि जो लोग जन आयतों को झुठलाएंगे और अल्लाह के भेजे हुए किताबों पर ईमान नहीं लाएंगे, सरकशी करेंगे, तो वो लोग को रहमत के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और जन्नत में वो लोग दाखिल नहीं हो सकेंगे। उसका मिसाल ये रही कि यहाँ तक कि सुई के सुराख में ऊंट दाखिल हो जाए, ये यानी जैसी नामुमकिन चीज है, उसी तरह वो भी उनका जन्नत में दाखिल होना भी नामुमकिन है और हम मुजरिमों को इसी तरह सजा देते हैं। कि तमाम चीज़ें हम जो सुन रहे हैं सरकशी के बारे में, नाफरमानी के बारे में, आज इस कौम में भी हम वही चीज़ें देख के आ रहे हैं। हमारी नसीहत है कि आज भी अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होंगे, तौबा नहीं करेंगे, तो हमारा भी यही आज़ाब आ जाए, हमारे लिए यही यही अजर होगा, यही क्योंकि मुजरिमों को इसी तरह सज़ा देंगे, हमारे लिए भी यही सज़ाएँ होंगी। अल्लाह हमें इन ऐसी सज़ाओं से महफूज़ फरमाए, जन्नत में दाखिल फरमा दे। तौबा करें, रुजू करें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। अगर आज भी कोई अपने आप पर अगर झांक पे सेल्फ असेसमेंट करे तो हम अल्लाह से हर रोज तौबा करते रहना चाहिए और ऐसी जैसे कौमों से हमें बचने की दुआ करते रहना चाहिए। जब हम सुन रहे हैं, मालूमात हो रहे हैं, फिर भी अगर हम 5 वक्त नमाज ना पढ़ेंगे, नमाजों की पाबंदी नहीं करेंगे, तो हम यही सरकशी कौम की तरह हो जाएंगे। तो हमें अपने आप पर गौर फिक्र करते हुए हमें समझना है, ये तमाम चीज़ें हमारी नसीहत है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए मैसेज भेज रहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर तुम यही गलत कामों में रहोगे तो यही बोओगे, जो तुम आज कर रहे हो कल तुम्हें वही उसका जवाब मिलेगा। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बताई जा रही है, पूरी तरह से आगे जो होने वाला है तमाम चीज़ें जिस तरह कौम को हुई हैं, ये बताई जा रही हैं, ये हमारे लिए नसीहत है, इबरत है, यानी फ़िक्र है, एक दावत फ़िक्र है, गौर करने का है यहाँ पर। गौर करें अपने आप पर और अल्लाह से रुजू हो जाएँ। लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौक़िहिम गवाश व कज़ालिक नज्ज़ी ज़ालिमीन और उनके लिए आतिश दोज़ख का बिछोना उनके ऊपर उसी तरह ओढ़ना होगा और हम ज़ालिमों को उसी तरह सज़ा देते हैं। क्या-क्या सज़ाएँ हैं यहाँ पर बताई जा रही है। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून और जो लोग ईमान लाए, जो लोग झुटलाए उनके बारे में बताया गया। अब जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, हम किसी शख्स को उसी ताकत से ज़्यादा मुकल्लिफ नहीं करते, हम तकलीफ नहीं पहुँचाते। इस आयत को हम अब तक मैं 3 बार पढ़ा हूँ, ये चौथी मर्तबा है तीसरे बारे में, गुज़िश्ता नशिस्त में, फिर अब के बारे में। हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुँचाते, अल्लाह का फरमान है। फिर आज हम अगर कुछ तकलीफ को मुब्तला है तो सब्र करें और अल्लाह से दुआ करें कि बेशक अल्लाह ताला आपकी तकलीफ से बढ़कर उससे तकलीफ नहीं फरमाएगा, तो अल्लाह ताला बेशक उसके लिए सब्र के लिए भी आपको राज़ी रहेगा। तो सब्र के लिए दुआ करें और उसमें से निकालेगा। यही लोग अहले जन्नत में उसमें हमेशा रहेंगे। यही लोग हैं जो अल्लाह के फरमाबरदारी होंगे तो अहले लोग जन्नत वाले लोग हैं और उसमें ही रहेंगे। दोनों के लिए यहाँ पर खुली बातें बताई गई है। आपके ऊपर फैसला है कि आप किन जमात को चूज़ करते हैं। आप और हम के लिए बेशक हम जन्नत को चूज़ करने वाले हैं, तो जन्नत जब आसानी के साथ नहीं मिलेगी, जन्नत के लिए हमें आयतों को, अहकाम को सुनकर अमल करना है, नमाज़ों की पाबंदी करना है, शरीयत पर चलना है, तो मुस्तकीम पर चलना है, तमाम मुनाफिकाना हरकत से बचाना है, जो नेक आमाल बताए गए उन पर अमल करना है। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए नसीहत है। ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون और हम वो रंजिश वो कीना जो उनके सीनों में दुनिया के अंदर एक दूसरे के लिए था, निकाल के दूर कर देंगे और उनके महलों के नीचे नहरें जारी होंगे। यानी जन्नत के लोगों के बारे में बताया जा रहा है, जो दिलों में कीना रखते थे वो निकाल देंगे और उनके निकाल कर उनके महलों के नीचे नहरें जारी होंगी और कहेंगे कि सब तारीफें अल्लाह ही के लिए है
जिसने उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, और हम उस मुकाम तक कभी रह ना पा सकते थे अगर अल्लाह हमें हिदायत न फरमाता। बेशक हमारे रब के रसूल हक का पैगाम लाए थे, और उस दिन निदा दी थी, यानी बुलावा दिया था, निदा दी गई थी, जाएगी तुम लोगों उस जन्नत के वारिस बना दिए गए हो एक उन नेक अमाल के बाइस जो तुम अंजाम देते थे। अभी उनके लिए बशारत है, खुशखबरी है, जो अल्लाह के अहकाम को सुनते हैं, ईमान पर अमल करते हैं, अल्लाह की आयतों को समझ कर अमल करते हैं, उन पर झुकाते नहीं है। तमाम लोगों के लिए बशारत है, खुशखबरी है कि वो लोगों को जन्नत में किस तरह रखा जाएगा, उनके लिए नहरें बहेंगी, और उनके लिए तमाम तारीफें, और ये भी बताई जाएगी ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ हुए। अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई तो हम यहाँ तक पहुँचे, हमारी कोई मजाल नहीं थी कि हम वहाँ तक पहुँच सकते। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनका पैगाम होगा, उन्हें निदा दी जाएगी, आओ जो लोग जन्नत के वारिस बना दिए गए हैं उन नेक अमाल के बाइस जो तुम अंजाम देते थे। ये हमारे लिए खुशखबरी है। अगर हम ये सुनकर आज भी हम नहीं पलटेंगे तो हमारे लिए बदबख्त होगा। दुआ है कि हमें उन लोगों में अल्लाह ताला शामिल फरमा दे। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबुन नारी अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़न क़ालू नअम फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन बैनहुम लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। और अहले जन्नत दोज़ख वालों को पुकार कर रही है, हमने तो वाखिरन उसे सच्चा पा लिया जो वादा हमारे रब ने हमसे फरमाया था। तो क्या तुमने भी उसे सच्चा पाया जो वादा तुम्हारे रब ने तुमसे किया था? वो कहेंगे हाँ। फिर उनके दरमियान एक आवाज देने वाला आवाज देगा कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है। अब अहले जन्नत दोज़ख वालों से कहेगी इस तरह हुआ था, क्या तुम्हारा रब जो वादा किया था पूरा किया था? और तमाम चीजें बताई गई। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति काफिरून। ये वही है जो लोगों को अल्लाह की राह से रोकते थे और उसमें कुछ कजी तलाश करते थे, और वो आखिरत का इनकार करने वाले थे। व बैनहुमा हिजाब व अलल अराफी रिजाल यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम व नादौ अस्हाबल जन्नति अन सलाम अलैकुम लम यदखुलूहा व हुम यतमऊन। और उन दोनों यानी जन्नतियों और दोज़खियों के दरमियान एक हिजाब यानी फसील है, और अराफ यानी उस फसील पर कुछ मर्द होंगे, और जो सबको उनकी निशानियां से पहचान लेंगे, यानी कुछ चीजें होंगे उस पहचान लेंगे। और अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। वो अहले आराफ खुद अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए हैं कि हालांकि वो उसके उम्मीदवारों होंगे। ये यहाँ पर जो जन्नतियों हैं दोज़खियों उनसे बातें की जाएंगी, बताई जाएंगी। वइज़ा सुरिफ़त अबसारुहुम तिलक़ा अस्हाबिन नार क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और जब उनकी निगाह में दोज़ख वालों की तरफ फिरी जाएंगी तो वो कहेंगे ऐ हमारे रब, हमें जालिम गिरोह के साथ जमा न कर। अब ये दुआ मांगी जाएगी। तो ये तमाम चीजें जो आगे होने वाली हैं हमारे लिए बताई जा रही है कि किस तरह किन लोगों को किस जगह पे दाखिल किया जाएगा उनके अमाल के सबब पर। तमाम आज का जो नक्शल अगर हम रिकैप देखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो अल्लाह की आयतों को झुटलाएगा, इनकार करेगा, नाफरमान होगा, वो दोज़ख में जाएगा। और जो अल्लाह की आयतों पर यकीन करेगा, ईमान लाएगा और अल्लाह के कहे हुए अहकाम पर अमल लाएगा, बजा लाएगा, शरीयत मुस्तफ़ा पर चलेगा, क्योंकि इस शरीयत क्या है? शरीयत मुस्तफ़ा है। उस पर अगर अमल करेगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। और जन्नतियों के लिए बशारत दी गई, दोज़खियों के लिए अज़ाब बताया गया है। अब ये तमाम चीज़ें अगर हम सुन कर भी, गौर कर भी अगर हम अमल नहीं करेंगे तो वो इंसान बदबख्त होगा, क्योंकि कुरान साफ साफ बताया जा रहा है कि हर आयत में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे से बताया जा रहा है कि किस तरह इन चीज़ों पर आपको अमल करना है। इंशाल्लाह आज के नसीज में हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। 12 रुकू हो चुके हैं और 8वां पारा का पौन पारा सलास तक हो चुका है। 1/4 बचा हुआ है। इंशाल्लाह वो कल की नसीज में करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आज जो समाप्त किए हैं उसको अमल करने की कोशिश करें। और फिर से बात दावत है, किसी को कुछ डाउट्स हो तो अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी वहाँ पर भेज सकते हैं। और इस चैनल को, इस प्रोग्राम को दूसरों तक पहुंचाए, दूसरों को तरगीब दें। आप लोग भी सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप लोग उसे बार बार सुनते रहें, दूसरों को तरगीब करते रहें। इंशाल्लाह आप लोग को मालूमात भी होगी और मुझे भी इंशाल्लाह आप लोग अपना फीडबैक देकर बताएं कि किस तरह आप लोगों को समझ में आ रहा है, ताकि मैं और उसे बेहतर कर सकूं और अच्छा सा कंटेंट आप लोगों को बताता सकूं। जो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
छोटी सी अंदाज में, लेमन लैंग्वेज में, यानी आसान उर्दू में इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तमाम हज़रात उसे सुने, समाअत करें, अपना फीडबैक भी दें, इंशाल्लाह अमल करने की कोशिश करें। मेन चीज़ वो है, मेरी ये जो नीयत है इंशाल्लाह वही है कि कुरान को समझना हम पर ज़रूरी है, आसान अंदाज में समझ कर उसमें अमल करना है। उसी नीयत से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, इंशाल्लाह वही जारी हो रहा है। दुआ करें कि रब की बारगाह में या अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमने जो भी या अल्लाह पढ़ने की, सीखने की कोशिश की है या अल्लाह, आज भी हमने जो पढ़ा है मेरे मौला उसमें कुछ कोताहियाँ और गलतियाँ अपने फज़ल व करम से माफ़ फरमा दे। और या अल्लाह आज जो हमने सीखा है मेरे मौला उसका अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह जिस तरह आज अहले जहन्नमियों के बारे में तज़किरा गया है, या अल्लाह हमें उन तमाम जहन्नमियों से या अल्लाह उनके आज़ाब से महफूज़ फरमा दे। और जो जन्नतियों के लिए या अल्लाह बशरात दी गई है, अल्लाह हमें उसमें मुब्तला फरमा दे। या अल्लाह उन जन्नतियों के बशरात में हमें दाखिल फरमा दे मेरे मौला। हमें भी या अल्लाह अपना नेक परहेज़गार बंदा बना दे मेरे मौला। अपने प्यारे हबीब के सदक़े से या अल्लाह तमाम उम्मतियों को या अल्लाह शरीयत पे अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। सुन्नत मुहम्मदिया पे अमल करते हुए तेरे अहकाम को बजा लाते हुए या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा दे। या अल्लाह जिस तरह आज तूने या अल्लाह इस नशिश में हमें सीखा है मेरे मौला, जो नाफरमान थे, जो झुकाते थे या अल्लाह आयतों को, सरकशी करते थे, उन्हें आज़ाब है या अल्लाह उन जैसी आज़ाबों से या अल्लाह उन जैसी हरकतों से या अल्लाह, कामों से अल्लाह हम सबको या अल्लाह इस उम्मत को बचा ले मेरे मौला। खास कर नौजवान नस्ल को या अल्लाह बचा ले मेरे मौला। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह जो नेक अमाल करने की तरगीब दी जा रही है, अल्लाह उस अमल को नसीब फरमा दे। या अल्लाह तमाम अहकाम को बजा लाने की नसीब फरमा दे। जो दुआएं मांगी है उसे कबूल फरमा दे। और जो या अल्लाह हम सबके वालिदैन को माफ़ फरमा दे। और जो सुन रहे हैं या अल्लाह शरीक हो रहे हैं, तमाम को या अल्लाह दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा दे। तमाम ज़मीनी फितरों से, आसमानी बलाओं से महफूज़ फरमा दे। या अल्लाह हम जो नसीब चला रहे हैं या अल्लाह इस पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा दे। हर रोज़ या अल्लाह वक़्त निकाल कर सुनने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे, उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह जिन्होंने भी दुआओं के वास्ते कहा है, तमाम की नेक जायज़ मक़ासद को पूरा फरमा दे। या अल्लाह दिखावा, रियाकारी से महफूज़ फरमा दे, इख़लास नसीब फरमा दे। जो या अल्लाह इसमें शरीक हो रहे हैं या अल्लाह छोटी सी काविश को शुरू की गई है या अल्लाह, इसके अपने फज़ल व करम से या अल्लाह तमाम को हिदायत नसीब फरमा दे। अपने फज़ल से ही या अल्लाह हम ये कर रहे हैं या अल्लाह इसे इख्तिताम तक या अल्लाह करें पाक को पूरा समझने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह इसमें रुकावटों से महफूज़ फरमा दे, शयातीन के वार से महफूज़ फरमा दे, रुकावटों से या अल्लाह तमाम चीज़ों से या अल्लाह महफूज़ फरमा कर या अल्लाह अपने ही फजल से या अल्लाह इसको पूरा नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमें खास कर दीन सीखना नसीब फरमा दे। सारे दुआओं को अपने फजल व करम से, अपने प्यारे हबीब के सदक़े से कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम। जज़ाकल्लाह। जो यहाँ पर शरीक हुए हैं तमाम, इंशाल्लाह कोशिश करें कि पिछले वीडियोस को भी समाप्त करें।